वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चबर तखत दे मालिक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन, सारियां दे परिवारां विच कारोबारां विच सतगुरु चढ़दी कला बख्शन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारन आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है भगत प्रहलाद का। भगत प्रहलाद नूं किवें परमात्मा ने रखिया, ये कथा आपां कल सुनी है कि थंब नूं पाड़ के उहदे विचों रब नरसिंह रूप धारण करके बाहर आउंदा है। फिर वो अपने भगत की रखिया करदा है। भगत प्रहलाद दे संग स्नेहे पलोसत माथा उठ उस्तत मैं किए जगन्नाथा। भगत प्रहलाद ने परमात्मा की उस्तत गाई है। उमगियो प्रेम हृदय को भारी लोचन ते श्रम ही जल धारी। अखां दे विचों प्रेम दे आंसू वग रहे सन। भगत वशल पार ब्रह्म स्वामी दीन बंद प्रभ अंतरजामी। हे परमात्मा, तू भगत वशल है, तू स्वामी है, दीना बंधु है, अंतरजामी है। ब्रह्मादक ते अमर जे औरा सकै न भेद लखत तब थोरा। देवतियां तो लैके ब्रह्मा तक कोई भी तेरा भेद नहीं जान सकता। कह बेअंत श्रुत विद्या अपरा मैं दानव कह देखें बपरा। जेड़े वड्डे वड्डे धनी तुनंतर विद्वान होए ने
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਅਪਰੰਪਰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਨਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। और नहीं को गोत जानी निश्चय मैं एक रीत पछानी। होर मैनू कोई गत ते नहीं आउंदी, पर एक निश्चय मैं अपने मन विच पक्का धारण कर लिया। इथों तक आपां ने कल कथा सुनी सी। हरनाकश मारिया गया, नरसिंह ने बड़ा गुस्से वाला रूप धारण किया होया सी। फिर भगत प्रहलाद ने उन्हां दे चरनां विच बेनतियां करनियां शुरू कीतियां। इथों अज दी कथा आरंभ है। आप जी बड़े प्यार दे नाल सरवण करो। हाँ जी। किह प्रकार न रीजो आपू, करो भगत पिख कै दुख खापू। किह प्रकार न रीजो आपू, करो भगत पिख कै दुख खापू। किह प्रकार न रीजो आपू, परमात्मा तू किवें भी नहीं रीझदा। ना तू आवें बस बहुत किनावणे, ना तू आवें बस वेद पढ़ावणे, ना तू आवें बस धरती धाईए, ना तू आवें बस तीरथ नहाईए। हुण इहो ही यतन ने जिहड़े आपां कर सकते हैं। धरती धाईए तो अर्थ है भरमण कर लो। जिवें अज भी कई मेरे वर्गे एक जहाज तो उतरते ने, दूजे जहाज ते बैठ जाते ने। हुण असीं जी पटना साहब नूं जा रहे हैं जी, हुण असीं हजूर साहब नूं जा रहे हैं जी, हुण असीं आनंदपुर साहब नूं जा रहे हैं जी। पुछो भी करोगे की जाके? नहीं जी, उत्थे साडे होटल बुक ने, भी पिकनिक मनाउण चले। असल विच लोकां कोल पैसा है। हुण पैसे दी इंजॉयमेंट दे विचों बंदे वाहवा भी कढनी चाहुंदे ने, मुक्ति भी लभनी चाहुंदे ने। थोड़ा बहुता उत्थे इन्हां ने रात नूं शुगल भी कर लेना हुंदा है, रात नूं घुट ला भी लैनी हुंदी है। ना लाउणी होवे ते सराह च सौण, फिर होटल दा की काम है। मतलब असी कोशिश कर रहे हैं भी शैतान भी राजी रहे, अल्लाह भी खुश रहे। धर्म जिहड़ा है, धर्म एक परिवर्तन है। असी धर्म परिवर्तन बाहर खड़ा कर लिया भी मुसलमान नूं सिख बना दिओ, सिख नूं हिंदू बना दिओ, हिंदू नूं मुसलमान बना दिओ। ये धर्म परिवर्तन है। धर्म परिवर्तन असल विच ये है कि धर्म दे नाल तुहाडे जीवन विच परिवर्तन आउंदा है। अगर तुसी खुद महसूस करो कि मैं पहला वाला नहीं आ, तो बस ठीक है। फिर तो जे तुसी पहला वर्गे ही हो तो फिर की फर्क पिया भाई? फिर तो कोई फर्क ना पिया। तो इस कथा दे विच आउंदा है कि किह प्रकार न रीजो आपू, करो भगत पिख कै दुख खापू। रब एक गल तो प्रसन्न हुंदा है, वो भगती है। बाकी गल्लां तो रब खुश नहीं हुंदा। मैं तो कल परसों भी बेनती की, गल तो बड़ी कौड़ी है। अमूमन तुसीं वेखोगे बंदे इत्थे नहीं बैठते, जोड़ा घर चले जाते हैं, लंगर हाल चले जाते हैं। क्यों? उत्थे थोड़ियां बहुतियां गल्लां भी कर लियां, थोड़ी जी चाह की चुस्की भी लै लई, थोड़ा बहुता हासा खेड़ा भी कर लिया, सेवा भी कर ली। हुण इत्थे की है? इत्थे टोटल उल्टा है।
क्योंकि एक गल ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਦੀ बड़ी पक्की है कि जो सुनोगे वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ असर करेगा। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ कि नहीं जी कई चिकने भांडे होंगे ने भी पहले भांडा चिकना तो करो। मान लिया कि भांडा चिकना होंगे फिर पानी नहीं टिकेगा, पर भांडा चिकना करने वास्ते भी उन्होंने दुध घ्यो च किते तेल दे विच रखोगे कि नहीं रखोगे? घ्यो च रखोगे घ्यो का असर हो जाएगा, तेल च रखोगे तेल का असर हो जाएगा, पानी का असर नहीं ना होएगा। ठीक है ना होवे आपां क्यों पानी च पाउणा है जी? 10 रुपए वाली बोतल च काहनूं डोबना है जे 400 किलो वाला घ्यो मिलदा होवे तां? भी भांडा चिकना है जी, ये ते पानी नहीं टिकदा। भी असीं पानी थोड़ा टकाउणा है, असीं तां धर्म टकाउणा है। पर ये चेता रखना भांडे नूं चिकना करन वास्ते भी खुला घ्यो चाहीदा है, खुला तेल चाहीदा है। एवें भांडा चिकना नहीं हुंदा। इस कथा दे विच आउंदा है कि परमात्मा भगती तो रीझदा है। इसे करके कहते हैं जिहड़ा धर्म है ये अमीर गरीब का बराबर है। हुण अमीर गरीब का बराबर की है भी जिन्ने मिनट गरीब नूं जपजी पढ़दिआं लगने उन्ने अमीर नूं लगने ने। हुण ये तो है नहीं भी बिरले टाटे का जिहड़ा जपजी वो 1.5 मिनट च होएगा, जिहड़ा रक्शे वाले का वो 10 मिनट च होएगा। इदां तो नहीं हो सकता ना। सच बोलना रक्शे वाले लिए भी उन्ना ही औखा है, अमीर आदमी वास्ते भी उन्ना ही औखा। ठीक है रक्शे वाले नूं सच बोलण नाल 5 रुपइयां का नुकसान होएगा, अमीर आदमी नूं उहदा 5 करोड़ भी हो सकता है। गरीब लिए 5 भी 5 करोड़ वर्गे ने, अमीर लिए 5 करोड़ भी 5 रुपइयां वर्गे ने। की फर्क पैंदा है? समा गरीब का भी बड़ा कीमती है। पता नहीं उन्होंने घंटा खलो के एक सवारी मिलनी है बेचारे ने। जे अमीर का कीमती है तो गरीब का भी कीमती है। कहते ना कीड़ी का ढिड छोटा होंदा है, निक्का जिहा ढिड होंदा है, पर यह चेता रखियो भी उहदियां लत्तां उदों भी निक्कियां होंदियां ने, उहनूं तुरना भी उन्ना वध पैंदा है। जे उहदा ढिड निक्का है तो उहदे पैर भी छोटे छोटे ने। धर्म नूं समझण दी लोड़ है। धर्म जिहड़ा है ना ये अमीर गरीब का बराबर है। हुण जे बराबर ना होवे ते अमीर ते भाई जो मर्जी बाहर बना के तो रोज़ ही ब्रैड पकौड़े पनीर पकौड़े लै आवेगा। तुसीं की सोचते हो कि गुरु हरकृष्ण साहब नूं टोकरी च पा के लै जाएगा? गुरु हरकृष्ण साहब कदों पनीर पकौड़े खांदे वेखे तुसीं कदे? ठीक है तुहाडा मन का परचावा करी जो बाहर खलो के। सारे धर्म स्थानां दे बाहर मंगतियां दियां असीं लैना ला दित्तियां ने। ये अमीरां दी बदौलत है। की तुसीं सोचदे बाहर गरीब जिहड़े बैठे ने वो पाठ करने वास्ते बैठे ने? ना, वो तुहाडी अमीरी दी बदौलत ने। और जे उन्होंने पता होवे कि भीख मंगिया पैसे नहीं मिलते तो वह भी छोटी मोटी रेहड़ी ला लेंगे, वह भी फड़ी ला लेंगे, वह भी रक्षा चला लेंगे। तो जो उन्होंने पता है भी रक्शे वाला तो रात को पी के सौ नहीं सकता, ये तो पी के सौंदे ने। अब बिल्कुल बंगला साहब के नाल रहन बसेरा है। बैठे बैठे मन च फुरना आया भी गुरु हरकृष्ण साहब तेरे घर दे कोल गरीबां दी झोंपड़ी है, रहन बसेरा है, कृपा करो असीं उन्होंने लंगर छकाईए। शुरू कर दिता, सवेरे भी शामी भी। 2 महीने नहीं लंघे साडे, बंद करना पिया। वो कहते सी शाम को भी दे के जाना तो दे जाओ। हुण असीं कहंदे सी भी बह के पंगे च खाओ, वो कहते खावांगे तो ढंग तरीके नाल ही। भी जे रात को भी इदां ही खा लिया तो सारा दिन मंगण का की फायदा है? उन्होंने मतलब सी भी बाटी च दाल दे जाओ, 2-4 प्रशादे दे जाओ, घुट पीआंगे, फिर मुड़ के जिवें मुर्गा चुंझा मारदे इदां मार मार के खावांगे लंगर दी दाल च। मैं फिर क्या मैं करो बंद इनू। ये तो साडी ड्यूटी नहीं है कि शराबियां नूं दे के आईए असीं कि गुरु के लंगर शराब नाल बह के खाण।
ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨ ਰੀਝੋ ਆਪੂ, ਕਰੋ ਭਗਤ ਪਿਖ ਕੈ ਦੁੱਖ ਖਾਪੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਰੀਝਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲਾਚੀਆਂ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਵਾਹ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਲੋ 2 ਕੇਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ, ਵੀ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੱਥ ਫਰਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਨਾ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾਣੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਕਾ ਬੀਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਕਾਕਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹਨੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਗਿਆ, ਫੇਰਦਿਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਪੂ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਖਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਖਪ ਗਿਆ ਹੈ? ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਪ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 10 ਗੁਣ ਸੰਜੁਤ ਜੋ ਦਿਜ ਹੋਈ, ਭਗਤ ਬਹੀਨ ਪ੍ਰਸੀਦ ਨ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪੰਡਤ, 10 ਗੁਣ ਸੰਜੁਤ, ਅੱਗੇ 10 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਜਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਪ ਹੈ ਕਿ ਮੀਲੋ ਮੀਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਤਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਓ, ਕਸ਼ਟ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਮ, ਸਤ, ਸਮ, ਦਮ, ਧੀਰਜਵੰਤ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਮਤਸਰ ਰਹਿਤ, ਇਹ 10 ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਗਤ, ਹੋਵੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। 10 ਗੁਣ ਹੀ ਨ ਜੇ ਆਹੇ ਚੰਡਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਹਿ ਮਗਨ ਬਿਸਾਲਾ। ਭਗਤ ਬਹੀਨ ਪ੍ਰਸੀਦ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਰੱਬ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸੀਦਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਕਰੋਗੇ, ਤੀਰਥ, ਤਪ, ਦਇਆ, ਦਤ, ਦਾਨ,
ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਬਸ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੇਖੋ, 10 ਗੁਣਹੀਨ ਜੇ ਅਹੇ ਚੰਡਾਲਾ, ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਚੰਡਾਲ, 10 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੋਣ, ਨਾ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਜਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਹਿ ਮਗਨ ਬਿਸਾਲਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਗਨ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਹਿ ਸਮ ਤੁਮ ਕੋ ਅਪਰ ਨ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਨਿਰਣੈ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਗਣ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਈ ਲੱਖ ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਸਭ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਰਾਣੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ। ਕੁਝ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਗੜ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਹੋਣਾ 7 ਲੱਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਕੱਢ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਲਾਕਰ 'ਚ ਰੱਖ ਆਈਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੁਕੋਏ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਨ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, 3 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਲਗਾਓ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਂ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੌਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਜੱਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ? ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ। ਨਾ ਉਹ ਜੱਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ।
ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਸਮ ਤੁਮ ਕੋ ਅਪਰ ਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੋ। ਬਾਣੀ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ, ਪਾਠ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ WhatsApp ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ 2 3 4 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ WhatsApp ਘੁਮਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਲਮੀ ਟਿਊਨਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੁੱਤੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲੈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦਾਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਲੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ, ਦਾਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਂ ਵੱਖਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਹ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਹਿਜ ਲੈ ਲੇਗਾ ਜੀ? ਤੇ ਭਗਤੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭੱਜਾ ਨੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨੱਚਿਆ ਟੱਪਿਆ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਨੱਚਿਆ ਟੱਪਿਆ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੀ ਹੈ? ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਐਦਾਂ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਣ ਆਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ 'ਚ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੁਮਕੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ 'ਚ ਵੱਜਣ ਡਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਮ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੈ ਸਮ ਤੁਮ ਕੋ ਅਪਰ ਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਦੈਤ ਰਾਖਸ਼, ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਰੀਝਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗ ਦਾਨ ਤਪ ਧਰਮ ਸਤ, ਸਮ ਦਮ ਧੀਰਜਵੰਤ। ਜਗ ਕਰਨੇ, ਦਾਨ ਕਰਨੇ, ਤਪ ਕਰਨੇ, ਧਰਮ ਕਰਨੇ, ਸਤ ਕਰਨੇ, ਸਮ ਕਰਨੇ, ਦਮ ਕਰਨੇ, ਧੀਰਜਵੰਤ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਮਤ ਸਰ ਰਹਿਤ, 10 ਗੁਣ ਇਹੀ ਗਨੰਤ। ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਫਿਰ ਮਤਸਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ 10 ਗੁਣ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ 10 ਗੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਪਜੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਜਪਜੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਜ ਕੁਲ ਮਾਨ ਭਰੇ ਉਰ ਭਾਰੀ, ਭਗਤ ਹੀਨ ਗੁਣ ਅਗ ਅਨਹਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਜ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੂਦਰ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਟਰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮ ਪਿਆ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਿਓ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਹੋਸਟਲ, ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹੀ ਕਾਲਜ, ਉਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹੀ ਬੈਂਚ, ਉਹੀ ਪੈਨ, ਉਹੀ ਕਾਪੀਆਂ, ਉਹੀ ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ, ਉਹੀ ਰਾਤਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਓ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਡਰੈਸ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪੰਡਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬੋਦੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਜੰਜੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੀ ਧੋਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੰਡਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ। ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜੱਜ ਬਹਿੰਦਾ, ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਜੱਜ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਚਪੜਾਸੀ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਜ ਕੁਲ ਮਾਨ ਭਰੇ ਔਰ ਭਾਰੀ ਭਗਤਹੀਣ ਗੁਣ ਅਗ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਆ, ਭਗਤੀ ਛੱਡਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵੀ ਪਾਪ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਤਜ ਕਰ ਮਨ ਮਾਨਾ, ਤੁਮ ਰਹਿ ਸੇਵੈ ਚਰਨ ਮਹਾਨਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਰੇ ਭਗਤੀ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਸੇਵਕ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਹਵੈ ਕਰ ਸਰਬੰਗਾ, ਔਰਨ ਕੇਰ ਕਰੇ ਅਗ ਭੰਗਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਭਰਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਚੜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਬਈ? ਵੇਖੋ, ਵਕੀਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੂ ਗੰਢੇ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਬ ਕੇਲੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਲਦੀ ਵੀ ਦੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ 5 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਵੀ ਦੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ 2 ਥੈਲੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੇਬ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵੇਂਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਪਾਪ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ, ਆਖਿਆ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ
ਆਏ। ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਦਾਸੀ ਸੁੱਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਕੈਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਨੁਕਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਰਾਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਜੀ? ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸੀ ਸੁੱਤ, ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜਨ ਕਵਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ ਐਸੋ ਭਾਓ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੈਂਤ, ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਜਮਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਵਰਤ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਜਗ ਕੀਤੇ? ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਗ ਜੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਤੇ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਕੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਗਾਵਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਉਹ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਮਰੇ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਤੇ ਮਾਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਤੇ ਕੁੱਟਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਜਾਤੇ ਭਜਾਤੇ। ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਨਾ ਕੀੜਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੇਗਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਉਨੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਆਉਨੇ, ਮਤ ਸੋਚੋ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋੜੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਠੜੀ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਬੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਫਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੈਲੀ ਆਟੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਚੀ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਸਵੰਧ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। 'ਚ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਆਇਆ ਕਿਤੇ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਨੀਚ ਹੰਕਾਰ ਦਵੇ ਛੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਪੌਸ਼ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡੰਡਾ ਹੀ ਸਿਰ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਚੱਕ ਬਈ ਪਾ ਮਧਾਣੀ ਚੀਰਾ। ਜਿੰਨੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੰਕਾਰ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨਕ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਬਰਥ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਮਮ ਬਿਨਤੀ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਰਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਰਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਹੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਤੂੰ ਪੂਰਾ, ਕੋ ਬਿਦ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਊਰਾ। ਨਰਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਰ ਜਾਹ ਚੋ ਜੋ ਹਵੈ ਚਿਤ ਮਾਹੀ, ਤੋ ਤੈ ਨਹਿ ਅਧਿਹ ਮੁਝ ਪਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਰ ਮੰਗ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਣ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਾਤੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਰੱਬ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾਤਾ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਰ ਮੰਗ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ, ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਬਚੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਮੈਂ ਪੁਨ ਗੇਰਾ ਬਖਾਨੀ, ਮਮ ਮਨ ਸਰਬ ਕਾਮ ਨਾ ਹਾਨੀ। ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਹੇ ਰੱਬ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਛਾ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪਾਪ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਲ ਘੁੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ,
ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਾਪ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ? ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸਮਰਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ, ਐਡਾ ਬਲੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਸਕਾਮ ਤਬ ਭਗਤ ਕਰੇਈ, ਬਣਕ ਸਮਾਨ ਜਾਨੀਐ ਤੇਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਹਿਕਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਹਿਕਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਕ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਜੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਣਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਣਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਣੀਆ, ਵਪਾਰੀ, ਹੱਟੀ ਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਸਸਤੀ ਖਰੀਦੋ, ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ MSP, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ MSP ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। MSP ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਲੂ ਵਿਕੇ 40 ਰੁਪਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਲਏ, ਆਲੂ ਆ ਗਏ 4 ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ MLA ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੁੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ? ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਧੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਆਲੂ ਹੋ ਗਏ 1.5-2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਣੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਤੇ ਅੰਗੇਜ ਖੇਤ ਤਾਂ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਢੇ 90 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ MSP ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੰਢੇ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੰਢੇ ਬੀਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਢੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 4 ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ।
ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਵਿਕ ਗਏ 4 ਰੁਪਈਏ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੰਢੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੰਢੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 90 ਰੁਪਈਏ, ਉਹੀ ਵਪਾਰੀ ਗੋਦਾਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ 4 ਰੁਪਈਏ ਖਰੀਦ ਕੇ 90 ਰੁਪਈਏ ਵੇਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ 100% ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ। 4 ਰੁਪਈਏ ਗੰਢੇ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ 10% ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣਦਾ 4 ਰੁਪਈਏ 40 ਪੈਸੇ। ਗੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 8 ਰੁਪਈਏ, ਤੇ 90 ਰੁਪਈਆ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕਈ 1000% ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੰਢੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਜਟ ਹਿੱਲੇਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਕਾਮੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਸਕਾਮ ਤਬ ਭਗਤ ਕਰੇਈ, ਬਨਕ ਸਮਾਨ ਜਾਨੀਏ ਤੇ। ਬਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀਏ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਣੀਏ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰ ਹਰਿ ਪੁਨ ਬੈਣ ਉਚਾਰੇ, ਭਗਤ ਲਖੋ ਮੁਝ ਮਹਾ ਉਦਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰ ਹਰਿ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਭਗਤ ਲਖੋ ਮੁਝ ਮਹਾ ਉਦਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਸਚੈ ਸਰਬ ਚਾਹਾ ਤੈ ਤਿਆਗੀ, ਤਦਪ ਮੋਹਿ ਤੋਖਣ ਹਿਤ ਲਾਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੰਗ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮੰਗਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੈਠੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਫਾਫਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ। ਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਮੰਗਣ। ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮੰਗ ਲੈ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਗਾ ਸਭ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਓ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਸ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ।
पर जदों मैनूं पता लगा भी घर गुरुद्वारे की रोड ते है तो उन्हें कहा जी घर ठीक नहीं हैगा, कहता मैं क्या दे दिओ, ना भी ठीक होवे है तो रब दे घर दे उत्ते ना, रब दे घर दे राह दे उत्ते घर है ना, कहता दे दिओ मैनूं। ऐसे भी लोग हैगे ने। गुरुद्वारा रोड ते घर मिल गया, कहता बस इस तो मैं समझिया उदों ही समझ लिया कि मेरे भाग चंगे ने। तो जिहड़ा गुरुद्वारे के अंदर आ गया समझो उसकी वड्डी किड्डी गनीमत है। तो असीं इत्थे आके फिर लिस्ट कढ लैने भी जिवें रब कमला रमला हुंदा है, बोला जिहा हुंदा है, उहनूं की पता है। भी उन्होंने तो पता ही नहीं लगना मैनू की चाहिए। नहीं, वो वेण बोलिया, करो किरपा, वेण बोलिया सब किस जानता, उन्होंने सब पता है। भगत प्रहलाद कहता कि मैनू कुछ नहीं चाहिए, वेखो अगो रब की कहता है, कहता निश्चय जान लिया मैं, सर्ब चाह तै त्यागी, तू सब इच्छा छड़ दित्तियां ने, तदप मोहे तोखण हित लागी। तोखण कहते ने खुशी। सतगुरु की बाणी च भी एक शब्द आता है, दादी ले लंका गढ़, दादी ले लंका गढ़, रावण की लंका साड़ दी, वो पाड़ी ले रावण बन, रावण का बाग भी पुट दिता, सल बसल आन, सल लग्या सी लक्ष्मण जी नूं, ते ओदी मरम पट्टी वास्ते पहाड़ चुक लिया, आन तोखी ले हरी, श्री रामचंद्र जी की खुशी वास्ते तोखी ले। जेड़ा हनुमान ने काम की कीता, लंका साड़ी, क्यों साड़ी, रावण का बाग पुटिया, क्यों पुटिया, संजीवनी बूटी का पहाड़ चुक के लिया, क्यों लिया। सतगुरु की बाणी कहती श्री रामचंद्र जी की खुशी लेना चाहता सी। अज नरसिंह कहता है भगत प्रहलाद नूं, कहन लगा मैनू समझ आ गई, निश्चय सर्ब चाह तै त्यागी, तदप मोहे तोखण हित लागी। वो कहता भी भगता मैनू खुशी होनी है जो तू मंगेगा तो मैं तेनू देवांगा। माता प्रीत करे पुत खाए। कदे तुसी वेखियो अज तो बाद कदे अगर मां जिउंदी होवे ते जज करियो कि तुहाडी मां किदन खुश हुंदी है। जदों तुहानूं खांदा वेखदी है ना, उदों हौली जी टेढ़ी जिहा करके मां ल वेखियो, उहनूं खुशी हुंदी है। मैं तो बहुत बारी बेनती की, अज दे युग च किसी दे घर जाओ इको ही गल पुछियो भी काके दा की हाल है, तो मां पता की कहूगी, भावें मॉडर्न मां होवे, दीदी सब ठीक है, खाता कुछ नहीं है। तो पुछो खांदा ही नहीं तो फ्रिज कौन खाली करदा है? जेड़ा जवाक सारी फ्रिज खाली कर जाए उसकी मां भी कही जाती है दीदी बाकी तो ठीक है, ये खाता कुछ नहीं है। भी खाता नहीं तो इदा धोला जा किवें हो गया? फिर जवाक भावें 55 किलो का हो जाए तो मां अजे भी कही जाती खांदा ही कुछ नहीं है। एक गुरु की बाणी च लिखिया है, मतलब मैं गल ठीक है, मेरे कहने का अपना एक तरीका है, पर एक सतगुरु की बाणी च लिखिया, माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत भई जल नहाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। भाई सिखो, गुरु उदन खुश होएगा जिदन तुहाडे मूँह च कुछ पाएगा। ये मत सोचो भी तुहाडा रमाला महंगा लैके, तुहाडा सेहरा महंगा लैके रब खुश होएगा। नहीं, जिदन तुहानू कुछ देवेगा उदन खुश होएगा। इनू अपने घर ना थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करया करो। मैं जो घरेलू गल्लां करदा, कई मेरे बच्चे बाहर कथा सुनते मैनू भी कहते बापू घरों बाहर भी आ जा कर कदे। पर तुसी अपने घर इस गल नूं समझने की कोशिश करो। तुहाडे माँ बाप होणगे, बच्चे होणगे, उन्हां तो ये गल बड़ी वधिया समझी जा सकती है। रब दा रिश्ता भगत नाल बिल्कुल इवें ही है जिवें माँ प्यो का बच्चों नाल है। अगर तुसीं इहनूं कंपेयर करना सीख लोगे तो किसी उदाहरण की लोड़ ही कोई नहीं, किसी ऋषि मुनि नूं पढ़न की लोड़ कोई नहीं। जिवें मावां नूं पुत्र प्यारे
ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਭ ਔਗਣ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਪਾਪੀ, ਬਿਨਾ ਕਾਜ ਜਗ ਜੀਵ ਸੰਤਾਪੀ। ਤੁਮਰੋ ਜਗ ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਸੁਹਾਵਣ, ਦੀਨ ਨਵਾਜ ਪਤਤ ਕੇ ਪਾਵਣ। ਸ਼ਿਮਾ ਧਾਰ ਦੀਜੈ ਤੈ ਮੋਖਾ, ਏਕ ਨਾ ਗੁਣੀਏ ਮਨ ਮੈਂ ਦੋਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਰਸ ਭੀਨੇ, ਬੋਲੇ ਬਿਗਸਤ ਬਚਨ ਪ੍ਰਬੀਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਘ ਸੀ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਲ ਜਨਮਿਓ ਤੂੰ ਮਮ ਦਾਸਾ, ਭਗਤ ਕੀਨ ਦਿੜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਤਰਾਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਓ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋ ਸੰਦੇਹ ਤੈ ਪਿਤ ਗਤ ਕਾਰੇ। ਜਗ ਸਾਗਰ ਕੁਲ 21 ਸਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।